गोटे छोटिया प्रसंग रे आपण मानकर सहित मु कथबार्ता हेबाको चाहे जो समय रे हमर छुआ माने छोट थांती से अमन को पचारि पचारि विजार कर दउथिबे बा ए गोटे केते पचारबो एटा भी जानिनु कि तू पचारुछु माँ एटा केमती करबी माँ सेटा केमती करबी केमती विचार करंती ना आमे अनेक समय रे विरक्त हे जाऊ ए सान सान विषय मते खाली सब खाली पचारुथिबु बोली आमे अनेक समय रे विरक्त हो मात्र आमर परमेश्वर चाहती जे आमे मध्य तांको सब क्षेत्र रे आमे पचारिबा जो समय रे आमर छुआ माने हमको बड़ होला परे जो समय से माने किछि परामर्श मागंते हमको केते खुशी लागे ना आमु एटा करबा पई चाहूची करबी कि से माने जेते बेले आमन को पचारंती आमाने बहुत खुशी लागे आमन को आमर परमेश्वर मध्य चाहती कि आमे किछि करबा पूर्वरु आमे तांको पचारू तांकर परामर्श न आज एमन को रेफरेंस पढ़िबारे आमन को गुडी भणी आमन को सहायता करबे तो कोन परमेश्वर मध्य चाहती आमे तांको पचारू आज आमे परमेश्वर जहाँ भी किछि करबा पूर्वरु तांको पचारी कि आमे करबा आउ तांकर परामर्श नै जो समय रे आमे करबा आमे कोन से क्षेत्र रे आमे भूल पड़िबा नै असुविधा रे पड़ी जिबा नै आमे किछि समस्या रे सम्मुखीन हेबा नै जो समय रे आमे परमेश्वर को पचारिबा परमेश्वर परामर्श नै जदि आमे किछि करबा ताहले हमको कौन सी प्रकार समस्या रे सम्मुखीन हेबाकू पड़िबा नै जदि भी किछि असुविधा हबो से परमेश्वर से निश्चिंत भाव रे आमान को सेथिरु बाहर करने प्रत्येक क्षेत्र रे आमनकर जॉब पिला मानकर पाठ पढ़ा क्षेत्र रे हेउ कि आमनकर विवाह क्षेत्र रे हो आमनकर बिजनेस क्षेत्र रे हो आमे किछि करबा को चाहूछु इवन मु तो कहबा को चाहे जो समय रे आपण शॉपिंग पाई जाउचंती से समय रे मध्ये प्रार्थना करंत मु अनेक समय एमती जाई थाए शॉपिंग करबा पे आउ प्रार्थना करे प्रभु मु एते नेबी कि से समय टिके इच्छा लागबो नै बेले पुनर्बार फेरी किना पळे आसे काई हमको प्रत्येक क्षेत्र रे प्रभु को पचारिबार अछि आ मु कहे जो समय रे हमर पिला मान को हमें स्कूल रे एडमिशन कलु से समय रे हमें हमर परमेश्वर को पचारे थे तेणु आज जाए मो झी 12 वर्ष हेब से स्कूल रे पाठ पढ़ी कौन से विषय आमन को अभाव होगा देना कि आमन को स्ट्रगल करने देना से बहुत सुंदर भाव से आमन को कढ़ाई आनी जे कौन सी क्षेत्र रे आमे पचारिबार आवश्यकता मु मोर पिला को कॉलेज रे पढ़ेबी को स्कूल रे पढ़ेबी से कौन करबो एबे अनेक पिला माने 10th एग्जाम देला परे कौन पढ़बो से सब आमे परमेश्वर को पचारि किना करबा को पड़ो क्यों माने पचारंती नहीं जो माने गर्वी माने आका पचारबे नहीं परमेश्वर को कि का को मध्य पचार मते जणा नहीं कि मु मोर निजर इच्छा रे करबे क्यों माने ए प्रकार कथा कहती गर्वी मात्र नम्र लोक माने अनेक समय समस्तंकर परामर्श नेबा पई इच्छा करंती आमे समस्ते सर्वज्ञानी नाहु आमको मध्य अन्य मानकर परामर्श आवश्यकता रही अन्य मान पाखु आमे न जाई पारले मध्य हमर परमेश्वर को निकटवर्ती आमे हिन परमेश्वर को आमे पचार आवश्यकता रही से आमान को ठीक मार्ग रे ठीक समय रे से कढ़े नेबे आमे गोटे पद पढ़िबा जेसाय 30 रो 1 और 2 पद जेसाय 30 1 2 सदा प्रभु कहती जो विद्रोही संतान गण मंत्रणा करती मात्र आंभ द्वारा नुहे पुणी जो माने पाप उपरे पाप करने निमंते आच्छादन करती मात्र आंभ आत्मा द्वारा नुहे से माने संतापर पात्र से माने आंभ को न पचारि फारर बलरे आपणा मानंको बलिष्ठ करने को और मिश्रर छाया आश्रय नेबाको मिश्र को जीवा निमंते यात्रा करू अछंती स्थान रे इस्राएल मानकर विद्रोह देखुछु से माने तो विद्रोह करी 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 आसुचंती एबे आउ परमेश्वर को ठारू से माने किछि सहायता दरकार नै कार बळ रे फारर बळ रे हमरो सब अछि हमन को बळ अछि शक्ति अछि साहस अछि हमको परमेश्वर दरकार नै परमेश्वर को परामर्श हमन को दरकार नै देखुछु बरा माने अमेरिकार अवस्था हॉलीवुड रो अवस्था केनते जे से हॉलीवुड
ନାଇଁ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ କିଏ ଦରକାର ନାହିଁ। ଶୈତାନର ବେଶୀ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ଶୈତାନକୁ ବହୁତ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ଓପେନଲି କହୁଥିଲେ ଶୈତାନ ଧନ୍ୟବାଦ। କଣ ହେଇଛି ସେ ଅବସ୍ଥା? ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର କାମ ଗୁଡିକ କରିଯାଉ କି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପାୱାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ବଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ପୁନର୍ବାର ମିଶରକୁ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିଜର ବଳରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ଆମେ ସେମିତି କରିବୁ, ତୁମେ କିଏ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ? ତୁମର ପରାମର୍ଶ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ। ଏ ପ୍ରକାର କିଏ କରେ? ଜଣେ ବିଦ୍ରୋହୀ, ଜଣେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ କରେ ନାହିଁ, ଜଣେ ଗର୍ବୀ ହିଁ କରେ। ଆଉ ମାତ୍ର ନମ୍ର ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଦେଖେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ନେଇକିନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି କିଛି କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିକିନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ହଇରାଣରେ ପଡିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଠିକ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିକିନା ପୁନର୍ବାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ପଚାରିକିନା, ଏ ଲେଖାଯାଇଛି ନା, କିଏ ପଚାରିବ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନିଜର ଭୁଲ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ। ଏମାନେ କେମିତି ପାପ କରିବେ, ଆରେ ସେ ପାପକୁ କେମିତି ଆଚ୍ଛାଦନ କରନ୍ତି, ମାନେ ପାପକୁ ଘୁଡେଇ 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 ରଖନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ପାପରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପଚାରନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏ ପାପରେ ପଡିଯାଇଛି, ମୁଁ ଏ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ପଡିଯାଇଛି, ଏ ଦୁର୍ବଳତାରେ ମୁଁ ପଡିଯାଇଛି, ମୁଁ ଏଥିରୁ କେମିତି ବାହାରିବି? ମତେ ଏଥିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତୁମର ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ ବୋଲି। ମାତ୍ର ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନେ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ପାପ କରି କଣ କରନ୍ତି? ଲୁଚାନ୍ତି, ଘୁଡାନ୍ତି, ନା ମୁଁ କରିନାହିଁ ପାପ। ମାତ୍ର ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ନମ୍ର ହେଇଯିବା, ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ ପାପରୁ କେମିତି ବାହାର କରିବି? ମୁଁ ପାପକୁ ଘୋଡେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନା। ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖାଗଲା, ଯେ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ ସେ ଦୟା ପାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡେ ସେ ଦୟା ପାଇବ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପାପକୁ ଘୋଡେଇ ରଖୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଆମର ପାପକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଦେବା, ତାଙ୍କୁ କହିବା କି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନରୁ, ଏ ପାପରୁ କେମିତି ମୁଁ ବାହାରିବି, ମୋର ଏ ଦୁର୍ବଳତାରୁ ମୁଁ କେମିତି ବାହାରିବି, ତୁମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେବେ, ଆମର ବଳରେ ନୁହେଁ, ଆମର ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ଵାରା ନାହିଁ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ, ଆମର ଉପବାସ ଦ୍ଵାରା ନାହିଁ, କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବାହାର କରିବ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେଣୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଥାଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ବାପା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଏଥିରୁ ମୁଁ କେମିତି ବାହାରିବି, ତୁମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ସେଥିରୁ ବାହାରି କରିବେ। ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ନା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ହିତୋପଦେଶ 3:5-6 ପଢିବା, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ କି ତୁମେ ନିଜର ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ ନାହିଁ। ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ। ତୁମ୍ଭେ କେତେ 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 3:5-6 ହିତୋପଦେଶ। ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଓ ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ ନାହିଁ। ଆପଣାର ସବୁ ଗତିରେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭର ପଥ ସବୁ ସରଳ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ସୁବିବେଚନାରେ, ଆମର ବୁଦ୍ଧିରେ, ଆମର ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଆଉଜି ପଡିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। କାରଣ ହିତୋପଦେଶ 14:12 ଲେଖାଗଲା, ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ପଥ ସରଳ ଦେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ତାହାର ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଆମର ସୁବିବେଚନାରେ, ଆମର ବୁଦ୍ଧିରେ, ଆମର ଜ୍ଞାନରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବା, ଆମେ ଧୋକା ଖାଇବା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ମୋର ସଂକଳ୍ପ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ, ଆହୁରି ବହୁମୂଲ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କରୁଛି। ତୁମର ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଜନା ରଖିଛି ମୁଁ, ତୁମ ଠାରୁ ମାନେ ଅନେକ ଗୁଣରେ ବେଟର ସେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମୁଁ ରଖିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ତୁମ ନିଜର ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ ନାହିଁ, ତୁମେ ନିଜର ମନର ଇଚ୍ଛାରେ, ମନର ଗତିରେ ଚାଲ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣର ସମସ୍ତ ଗତି ସ୍ୱୀକାର କର,
ତହିଁରେ ସେ ତୁମର ପଥ ସବୁ ସରଳ କରିବେ। ଆମେ ଭାବୁଥିବୁ ମୁଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି ସେ ରାସ୍ତା ଠିକ, ମୁଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତାକୁ ମନୋନୀତ କରିଛି ସେଇ ରାସ୍ତା ଠିକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ହୁଏତ ସେ ରାସ୍ତା ଠିକ ନଥିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ରାସ୍ତା କଣ ଠିକ ରାସ୍ତା କି? ପଚାରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମୁଁ ଏ ପଥରେ ଚାଲିବା। ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ତୁ ଚାଲିବୁ ନା ଚାଲିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଆଜି ନ ପଚାରି ଅନେକ ଜଣ ବିବାହ କରିକିନା ସେମାନେ ପସ୍ତାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଗୁଡିକ ଠିକ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ପଚାରିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ଅସମାନ ଜୁଆଳିରେ ଚଚା ଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ କରୁ, ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଯାଉ। ଆମର ୟୁଥ ମାସ ମାନେ ଯଦି ଶୁଣୁଥିବେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସେମାନଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମନ ଭିତରେ ଆମେ ରଖି ଦେଇଥାଉ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇ ନଥିବ, ସେ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଥିବ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେ ପିଲାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପ୍ରଭୁ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମାଉଛି, ଭଲ ଜବ୍ କରୁଛି, ମାତ୍ର ସେ ତୁମକୁ ଜାଣିନାହିଁ, ତୁମେ ଟିକେ ହଁ କହିଦେବ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଯିବୁ, ଆରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ହଁ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କହିବେ କି ନାଇଁ, ମୁଁ ଅସମାନ ଜୁଆଳିରେ ଯୋଚା ହେବା ପାଇଁ ତତେ କହୁନାହିଁ, ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା କହିବେ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଥିପ୍ରତି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆମେ ଯାଉ, ପଚାରୁ। ମୁଁ କହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯୋଉ ସମୟରେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟରରେ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସେ କହନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିକିନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ନାଇଁ ଆ ସହିତ ମୋର ବିବାହ ହେଲେ ଠିକ ହେବ। ସେ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କି ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଝିଅକୁ ସାଇଡ କରିକିନା ମତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ତ ସେ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସହିତ ବିବାହ କଲେ। ଆଉ ଆମର ବିବାହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେଇଛି ବୋଲି ଆସିଛି, ଝଡ଼ ଆସିଛି, ଝଞ୍ଜା ଆସିଛି, ମାତ୍ର ସେଟା ଏତେ ଦୂରକୁ ଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ମାନେ ସେ ଅଶାନ୍ତି ଗୁଡିକର ମାନେ ତମକୁ ଛାଡିଦେବି ବୋଲା ପରି ଏ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ ଆସିନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେକୌଣସି କାମ ମଧ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଠିକ ବାଟରେ କଢେଇ ନେବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ଏତେ ସରଳ, ବାହା କି ସୁନ୍ଦର ଅଛି, କେତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଅଛି, କି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଅଛି, ଆକୁ ଆକା ହେଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡିକ ନେଇଯାଇ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆମର ସୁବିବେଚନାରେ ଆମେ ଆଉଜି ପଡିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ ଯୋଉ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଟା ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଣ ଠିକ କି ପ୍ରଭୁ? ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ସମୟରେ ହୁଏତ ଉପବାସ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ହେଲେ ସେ ଘରେ କେବେ ଅଶାନ୍ତି ଆଇବ ନାହିଁ, ଝଡ଼ ଆଇବ ନାହିଁ, ତୋଫାନ ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୁଦ୍ରରେ ତୋଫାନ ଆସେ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଥାନ୍ତି, ସେ ତୋଫାନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାନ୍ତ କରିନେବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେଇଥିଲା ବିବାହ ଘରେ ମଧ୍ୟ ତୋଫାନ ଆସେ, ମାତ୍ର ସେ ତୋଫାନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ବି କରୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ସୁବିବେଚନାରେ ଆମେ ଆଉଜି ନ ପଡୁ, କାରଣ ଆମର ସୁବିବେଚନାରେ, ଆମର ଇଚ୍ଛାରେ, ଆମର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ଯାହା ଠିକ ଆମେ ତାହା କରିଥିବା, ହୁଏତ ତାହା ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। କାରଣ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି, ଆମର ଦେଖିବାଟା ମାନେ ଦେଖିବାର ଆମର କଣ କୁହନ୍ତି ସୀମା ବହୁତ ଅଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସୀମା ବାହାରେ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ତିଆରି କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଉ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପଚାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗତ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡିରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଝିଅ 9:14 ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଥେୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଲେ ନାହିଁ।
ଏମାନେ ଆହୁରି ଏବେ ପରାମର୍ଶ ଲୋଢୁ ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ସମୟରେ ଗିବିଅନ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଅୟନଗର ଆଉ ଜିରିହ ପ୍ରାଚୀରକୁ ଏମାନେ ଯୋଉ ଜିରିହ ନଗର ଆଉ ଅୟନଗରକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏମାନେ ପରାଜୟ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଦେଖିକିନା ଏ ଲୋକମାନେ ଡରିକିନା ଗୋଟେ ଟ୍ରାପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କେମିତି ମିଶିବା ବୋଲି କିଛି କିଛି ଖାଇବା ପଦାର୍ଥ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆଣି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ନିୟମ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜିଓସୁଏ ବହୁତ ବଡ ଭିକ୍ଟ୍ରି ପାଇଛନ୍ତି, ଅୟନଗରକୁ ଜୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଜିରିହକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପାଇଲେ ଆମେ ଭାବ ବିବଳ ହେଇଯାଉ। ଏବେ ଆଉ ମତେ କାହାର ପରାମର୍ଶ ଦରକାର ନାହିଁ, କାହାର ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କରିପାରିବି। ଏ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଜିଓସୁଆ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଚାଲି 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 ଆସୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯୋଉ ସମୟରେ ଏ ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ସହିତ ଏମାନେ ନିୟମ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆମର କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସନ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସନ୍ଧି ବାନ୍ଧିକିନା ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆହୁରି ଲୋଢିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପରାମର୍ଶ ଆହୁରି ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଭିକ୍ଟ୍ରି ପାଇଗଲୁ, ଏବେ ଆମେ ବିଜୟ ପାଇଗଲୁ, ଏବେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇଗଲୁ, ତୁମେ ଆଉ ଏବେ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯାଇକିନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଶୈତାନର ଦୁଇଟା ରୂପ ଅଛି, ଗୋଟେ ସିଂହ ରୂପ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ପ ରୂପ। ସିଂହ ରୂପ ହେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିହ୍ନିଦେବା। ଯଦି ସିଂହ ଭାବରେ ଶୈତାନ ହବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଥିଲେ ହବା ତାକୁ ଛିନି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଚାତୁରତା ପଡି ନଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ସର୍ପ ଭାବରେ ଆସି ଧୀରେ ପଶିକିନା ଆଗ ଏ କି ସତ୍ୟ ବୋଲି ପୁରା ମନଲୋଭା କଥା କହିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାନକୁ ମଧୁର ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ ମୋ ସପୋର୍ଟରେ ଆକା କହୁଛି ବୋଲି ସାପ ସହିତ ହବା ହାତ ମିଶେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଠିକ ସେଇ ସର୍ପ ରୂପରେ ଗିବିଅନ ଆସି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ନିୟମ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ସହିତ ତୁମର କିଛି ଲେନା ଦେନା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ତୁମର ବସ୍ ଫେଲୋସିପ କରିବାର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବସା ଉଠା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଫେଲୋସିପ କୁ ଏ ପ୍ରକାର କରିଦେଇଥାଉ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କିଛି ଫଙ୍କସନ ହେଲା ସେମାନେ ଡାକିଲେ ଆମେ ମନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେମିତି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବୁ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଛି କାର ବାର୍ଥଡେ କୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ବିଜାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଆମ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସବୁ ଦ୍ଵାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମମାନେ ଆଣିଥାଉ। କାରଣ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏ ପ୍ରକାର ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରୁ ଯୋଉମାନେ କି ଆମମାନଙ୍କର ଫେଲୋସିପ ରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାହା କରିବା ଦ୍ଵାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଶାପ ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଣିଥାଉ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ସମୟରେ ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଇ ଆସିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ହାବ ଭାବ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ। ଥରେ ମୋ ଝିଅ ଯାଇଥିଲା, ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, 9ଟା ଅଧେ ଏମିତି ହେଲା ଫେରିଲା ବେଳକୁ। ମୁଁ କହିଲି ଏଟା ଲାଷ୍ଟ, ଆଉ ଯିବୁନି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ତାର ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ଲାଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ କଥା କହିଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡିବାର ଅଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ ଛାଡିବାର ନାହିଁ ତମେ ଜାଣ। ତ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ। ଠିକ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ, ସ୍କୁଲରେ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ଆସିଲେ, ମାତ୍ର ଫେଲୋସିପ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ କରିବା କଥା ନାହିଁ, ସହଭାଗିତା ସେମାନଙ୍କର ସହିତ କରିବା କଥା। ଆମେ ଯିବୁ, ସେମାନେ ଆସିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଠାରୁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୂର ରଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ କାହା ସହିତ ଆମେ ବେଶୀ କ୍ଲୋଜ ହଉଛୁ, କଣ କରୁଛୁ, ଏସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ସଫଳତା ପାଇଲା ପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭୁଲ କରି ବସୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜାହାଜରୁ ଲୋଟ ବାହାରିଲେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ହେଲା। ତ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ହେଲା। ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ଖାଇସାରିଲା ପରେ
ମାନେ ଚାଷ ଅମଳ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ମାତାଲ ହେଇକିନା ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ଉଲଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ହଉଛି, ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହଉନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଡଙ୍ଗାରୁ ବାହାରିଲା ପରେ, ଗୋଟେ ବିଜୟ ଆଇଲା ପରେ, ଜଳପ୍ଲାବନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲା ପରେ ସେ ପାପରେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସମୟରେ କିଛି ଆମେ ସଫଳତା ଲାଭ କରୁ, କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ଯାଉଛି ଅନେକ ମେସେଜ ଗୁଡିକ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ଫୋନ କରି କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ମେସେଜ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବେଶୀ ଫୁଲି ଗଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପଡି ଯାଇ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ନମ୍ର କରି ମୁହଁକୁ ତଳେ ଧୂଳିରେ ପୋତିକିନା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆସେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଗୁଡିକ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଟିକେ ଟେକନ୍ତି ବୋଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ମାତ୍ର ଏତିକି ମନେ ରଖୁ, ହୁଏତ ସେ ସବୁ ଦ୍ଵାରା ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରି ନ ବସୁ। ବିଜୟ ଆସିଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଆହୁରି ନାଇଁ ଏବେ ବିଜୟ, ମୁଁ ଏବେ ମତେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ କେତେ ବଢିଆ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଆରେ ମତେ ପଚାରବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନର୍ସ, ମୋର ଜ୍ଞାନରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦେବି, ପ୍ରଚାର କରିବି। ହଁ, ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ, ସେଠି ଜ୍ଞାନ ଆକା ଭର୍ତ୍ତି ଥିବ, କାହାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ସମୟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଏତେ ସମର୍ପଣର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେମାନେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଦି ଚାରିଟା ପ୍ରଶଂସା କରିଦେବେ, କୋଉ ଜାଗାରେ ଟିକେ ନେଇ ଫୁଲ ମାଳ କି କିଛି ଶାଲ ଗୁଡେଇ ଦେଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଗେ ନୂଆରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଉପବାସର ସହିତ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କହିବି, ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ତୁମେ କୁହ। ଏବେ ଆହୁରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମ୍ ଭୁଲ ଝିଅସୁଏ କରିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆଉ ସେ ଲୋଡି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଯାଉ, ଆମେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବାଟା କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ସଲମାନ ପ୍ରଚାର କରେ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଉପବାସର ସହିତ ବାକ୍ୟକୁ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। କାରଣ ସେ କଥା ନ କହିବେ ଏ ସ୍ଥାନରେ କଣ ଆମକୁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି କି? ଆମକୁ ନାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଚାର ନାଇଁ, ଗୋଟେ କାମ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଚର୍ଚ୍ଚର ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ସେତିକି ଖାଲି ତୁମେ କହିଦିଅ ବାପା, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ସେତିକି। କଣ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଉପକାର ହେଇପାରିବ, କଣ କହିଲେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ଏଟା ଗୋଟେ ଏକା। ଏଠି ଆସି କିଏ ଆମକୁ ହଟ୍ କରିଥିବ, କାହାକୁ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ପଥର ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ କିଛି ଉପକାର ପାଇବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ସେହି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ସେହି ବିଷୟ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ ଅନେକ କହିହେବ, ଗଦା ଗଦା ବାକ୍ୟ କହିହେବ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁ, ପ୍ରଭୁ ଏ ସମୟ ପାଇଁ କୋଉ ବାକ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମତେ ତୁମେ କୁହ, ଆଉ ସେ ବିଷୟ ହିଁ ମୁଁ କହିବି। ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ବସୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ହିଁ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆଗକୁ ବଢୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 20 1ରୁ 4 ଯାଇ ପଢିଯିବା। ଅନନ୍ତର ମୟାବ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅମନ୍ୟ କେତେକ ଲୋକ ଜିହୋଶାଫଟଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ଏଥିରେ କେତେକ ଲୋକ ଜିହୋଶାଫଟଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ସମୁଦ୍ର ସେପାରିସ୍ଥିତ ଅରାମ ଦେଶରୁ ଏକ ମହାଜନତା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ହର୍ଷ ଶସନ
ତାମରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଐନଗଦୀ କହନ୍ତି। ତହିଁରେ ଯେହୋଶାଫାଟ ଭୀତ ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ। ପୁଣି ଜିହୁଦାର ସର୍ବତ ଉପବାସ ଘୋଷଣା କରାଇଲେ। ଆଉ ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଜିହୁଦାର ସମୁଦାୟ ନଗରରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଜିହୋଶାଫାଟଙ୍କର ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଚାରି କାନିରୁ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି। ମୋଆବ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅମନ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଜିହୋଶାଫାଟଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ହଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଜିହୋଶାଫାଟ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଦଳକୁ ସେ ରେଡି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବାହିନୀ ଗଣର ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ବୀର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସେ ହଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇକିନା, ପ୍ରଭୁ ଡରିଗଲେ, ଡର ଲାଗିବ ଯୋଉ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ଦୁଃଖ ଆସେ, କଷ୍ଟ ଆସେ, ସେ ସମୟରେ ଡର ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଝିଅ ଭୟଭୀତ ହେଇକିନା ଯାଇ ସେ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯେତିକି ସୈନ୍ୟ ଅଛି ସେ କମାଣ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ସୈନ୍ୟ ଗୁଡିକ ବଢାଅ, ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଅ, ଏ ପ୍ରକାର ସେ କିଛି ଘୋଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି। ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ତିଆର, ଯେତିକି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ଆଣ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସବୁ ରେଡି କର, ଏସବୁ ବିଷୟ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ସରଞ୍ଜାମ କି ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଚାରି କାନିରୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ମାଡି ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଯିବା। ଏ ବାପା କେମିତି କରିବେ, ଇଆଡୁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ସିଆଡୁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମସ୍ୟା, ଦେହ ଖରାପ ଉପରେ ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି, ଅଭାବ ଉପରେ ଅଭାବ ହଉଛି। ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଜିହୋଶାଫାଟ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଉପବାସ ଘୋଷଣା କର। ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢବା ପାଇଁ ଯିବାର ଅଛି, ଖାଇବୁ ନାହିଁ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ ରେ ଆମେ କେମିତି ଯାଉଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆମର ହାତ ଗୋଡ ଚାଲୁ ନାହିଁ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଜିହୋଶାଫାଟ ରାଜା ଉପବାସ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କଣ କର? ଉପବାସ କର, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଜିହୁଦାର ସର୍ବତ୍ର ଉପବାସ ଘୋଷଣା କଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଉପବାସ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କହିବା କଥା ନାଇଁ, ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ଦିଅ, ସେମାନେ ବଳବାନ ହେଲେ, ବଳ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଲଢବା ପାଇଁ ଯିବେ, ମାତ୍ର ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉପବାସ ଘୋଷଣା କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ସେ ଯାହା କହିବେ ତାହା କରିବେ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଜିହୋଶାଫାଟ ଯାଇକିନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଅମନୀୟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ମୋଆବୀୟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଲଢିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋ ପାଖରେ ବଳ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ପାୱାର ନାହିଁ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ନ ଖୋଜି ବୋଲୁ, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କୁ ଆମେ ପଚାରୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏସାନ ଯୋଉ ସମୟରେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡିଲା ନାହିଁ। 15 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ତହୁଁ ସେ କହିଲେ, ହେ ସମଗ୍ର ଜିହୁଦା ଓ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀଗଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ହେ ମହାରାଜ ଯେହୋଶାଫାଟ, ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଏହି ମହାଜନତା ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭୟ ନ କର କି ନିରାଶ ନ ହୁଅ, କାରଣ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର।
परमेश्वर को जो समय पचारबा से परमेश्वर ए प्रकार ही उत्तर दियंती से कहती ए समस्या सहित जो लड़ुच रे माँ ए समस्या तोर नाई ए समस्या मोर ए युद्ध कहार मोहर युद्ध अटे तोते व्यस्त हेबार नाई आमे निराश हेबार नाई कि हताश हेबार नाई परमेश्वर निकटरे आमर समस्त समस्या को रखी पचार प्रभु ए समस्या दे मु गति करुछि ए परिस्थिति दे मु गति करुछि मु कौन करिबि से समय से कहबे समस्त को से कह से जियो सापट को कहते से आज आपण को मध्य कहबे मते मध्य कहबे माँ रे झियो रे निराश है ना हताश है ना जो समस्या दे तू गति करू से समस्या मोर अटे से समस्या को मु डील करबी तते किछि डील करबा दरकार नहीं आमर परमेश्वर से प्रकार परमेश्वर से निजे तांकर आमर समस्या को डील करिवे काहेकि आमे निजे निजे अनेक समय आमे करिकि ना आमे हताश हो जाउछु निराश हो जाउछु मात्र जो समय आमे परमेश्वर को पचारिबा परमेश्वर को निकट को आमर समस्या गुडी को नै कि ना जिबा से समय से गोटे कथा जो कथा जियो सपोर्ट को कहितले से कथा आज मते मध्य से कहिबे तो जो समस्या सहित लढुछु सेटा मते देते मु तार सहित डील करबे आ जियो सपोर्ट करो देखंतु चारि कानी रु आसुचंती सैन्य माने युद्ध करबा पई शत्रु माने आसुचंती से समय रे जाई किना पचारबारु तुमे निराश हो नै हताश हो नै युद्ध मोहर केते बढ़िया लागबो ना के गोटे बड़ लोक आसी टिके हमको को मंत्री गोटे कहि देबे कि मु तुमर सहित अछि तुमर समस्या मु बुझबा पे अछि बेला हमको एते हाय लागबो के मात्र स्वर्गर परमेश्वर से कथा कहते तू जो समस्या सहित लढुचु आज आम विभिन्न प्रकार समस्या सहित लढुचु अनेक जन आमर दुर्बलता गुड़िक सहित आम लढुचु विभिन्न प्रकार पाप माने जो विषय गुड़िक करबा कथा नहीं आमर दे हे जाउची तो जो समय आम प्रभु निकट को जा प्रभु व्हाट शैल आई डू मु कौन करबी प्रभु से समय से कहबे तू एहा करे तोर बल रे तोर शक्ति रे तोर सामर्थ्य रे तू करि पारबु नहीं मु करबी आ से निश्चिंत रूपे करबी जदि किछि समस्या मध्य दे आपण जाउछंती किछि दुर्बलता को नहीं किछि पाप रे आपण बारंबार 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 पडुछंती ताहले प्रभु को कहंतु से आपणकर से पाप सहित से डील करबे आ सेथिरु से बाहर करबे मोबाइल रूम डिलीट कर देबी बोले भी हबो नहीं आउ थोड़े से डिलीट कलाटा गुड़ी को आसे फेसबुक मुआरे स्क्रॉल करबी नहीं कार सहित मु चैट करबी नहीं एटा हुए बारंबार हुए मात्र जो समय प्रभु निकट रे आमे बारंबार जाई पचारू प्रभु मु पारू नहीं मते बाहर कर से कहबे मते दे दे मु तोर से सब समस्या सहित डील करबे मु मध्य अनेक विषय रे एबे मध्य पड़े मात्र मु पड़ी किना रुहे नहीं मु सांगे सांगे उठे आ प्रभु मु कौन करबी मते कहंतु आ से समय रे निश्चित भाव रे मते कथा कहबे जो समय रे मु मोर दुर्बलता गुड़िक को मु पड़ी जाई थाए मु प्रार्थना करे प्रभु मु पड़ी गली मु पड़ीबा पाई चाहू नहीं से समय रे तांकर दास मान कते मते से कथा कहंती यूट्यूब रे वाक्य सुनु सुनु से कथा कहंती चर्च रे गले से मते कथा कहंती मते बहुत आनंद लागे जे मोर बापा एबे मते मोर सहित अछंती आ से मते कथा कहउछंती ए प्रकार मनोभाव नहीं आमे प्रत्येक समय रे रहू बार बार झूठ आमे करबा पाए चाहून अनेक समय हमको अन्य मान विरुद्ध रे कहबा पाए इच्छा न थाए किंतु आमर भितरे सेटा गोटे एमती हे जाइछि जे न कहले हमर खाइबाटा हजम हुए नाही मात्र कहि देउ कहि देला परे छी काहे की कहली कहबार नथिला बोलु से समय रे आमे कहबो प्रभु मैं बार 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 गोटे पाप आके करे लागुछि तुमे टिके मते सहाय्य करले हेबो नाही कि से निश्चित भाव रे सहाय्य करबे आ सेथिरु बाहरबा पे मध्य से आमान को सहाय्य कर देखो जो समय जाइए युद्ध करने पड़ला ना 17 पद मु पढ़ुची ए युद्ध रे युद्ध करने को तुम्ह मानकर आउ आवश्यक हेबो नहीं आउरी युद्ध करबा दरकार नहीं तेबे कौन करबु प्रभु आमे विचार करता एक टिके पढ़िबा जिहोशुआଙ୍କର मृत्यु उत्तरे इस्राएल सन्तानगण सदाप्रभुଙ୍କୁ पचारिले किणानिय ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଯିବ? 2 ତ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଜିହୁଦା ଯିବ। ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ତାହା ହସ୍ତରେ ସେହି ଦେଶ ସମର୍ପଣ କରିଅଛୁ।
ଯେତେବେଳେ ଝିଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କିଣାନୀୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହାକୁ ଫାଷ୍ଟ ପଠେଇବୁ? ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଜିହୁଦାକୁ ପଠାଅ। ଜିହୁଦାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଶଂସା। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମର ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ଆମର ପରିବାରରୁ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହଉନାହିଁ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯାଉନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ 19 ପଦରେ ପୁଣି କହାତୀୟ, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 20ରେ ପଢୁଛି, ପୁଣି କହାତୀୟ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ କରହ ସନ୍ତାନଗଣ ଲେବୀୟ ମାନେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହେଲେ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମର ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ରୋଗ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସାର ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତୁ, ଆରାଧନାର ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ଆରାଧନା କରିବା, ସେ ସମୟରେ ଧୀରେ 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 ଆମର ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ସମାଧାନ ହେଇଯାଉଥିବ, ଆମର ପରିବାରର ଅଶାନ୍ତି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ କରୁ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆମର ସହିତ ଯିଏ ଲାଗୁଛି ଆମେ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମାତ୍ର ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଶଂସା ଆରାଧନା କରି କରି ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ, ଆମର ଘରର ଅଶାନ୍ତି ଗୁଡିକ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ଛି ମୋର ଘରରୁ ଅଶାନ୍ତି କେବେ ଯିବ, ମୁଁ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। 22 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଗାୟନ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିହୁଦାର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆଗତ ଅମନ ଓ ମୋୟାବ ଓ ସେରୀୟ ପର୍ବତୀୟ ସନ୍ତାନଗଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁପ୍ତରେ ଛକି ବସିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ତହିଁରେ ସେମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। କେତେବେଳେ ପରାସ୍ତ ହଉଛି, କେତେବେଳେ ଆମ ପରିବାରରୁ ଅଶାନ୍ତି ଯିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାୟନ କରିବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଆରାଧନା କରିବା। ପ୍ରଶଂସାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆରାଧନାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମକୁ କାହା ସହିତ ଲଢିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ଗୁଡିକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକରୁ ଆମେ ଧୀରେ 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 ଆମେ ଜୟ ଲାଭ କରିଛୁ। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକରେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ଆମର ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ବଡ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି। ମାତ୍ର ସେ ସମୟରେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ଆରାଧନା କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଅଛି। ଦେଖିବେ ଧୀରେ 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 ଆମେ ସେଥିରୁ ବାହାରି ପଡିଥିବା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପଢୁଥିଲି, ମାତ୍ର ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେ ସବୁରୁ ଜୟଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ହେଇପାରିଲା? ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ମୋର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରଖେ। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମୁଁ ରଖିବାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ପାଳକଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ କିଏ କଣ କହିଦେଲେ, ମତେ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ନାହିଁ, ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହବ। ମାତ୍ର ଭିତରେ ମତେ ଟିକେ ରାଗ ଲାଗେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଭିତରେ ହେବାଟାରୁ ମଧ୍ୟ ମତେ ବାହାର ହେବାର ଅଛି। ମୁଁ କହିଦେଲି ତ ସେମାନେ ଶୁଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେଟା ସରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ଯୋଉ ମୁଁ ଭିତରେ ଯୋଉ କୁଡକୁଡ ହଉଛି, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମତେ ତୁମେ ବାହାର କର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁରୁ ମତେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କିଏ ଯଦି କୁଆଡୁ କିଛି ଶୁଣି ଆସିବେ, ନାଇଁ ସେ ଭଉଣୀ କି ସେ ଭାଇ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି କହୁଥିଲେ, ମତେ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା, ଯାଇକିନା ଦୁଇଟା ଶୁଣେଇ ଦେବି ବୋଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ଆହୁରି ସେମିତି ଲାଗୁନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଯାକ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଏସବୁ ମୋର ବଳରେ, ମୋର ଧାର୍ମିକତାରେ ଏସବୁ ହେଇନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଦୟା ହିଁ ଏସବୁରୁ ବାହାରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଗୁଡିକ ଯାଉନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ପ୍ରଶଂସା କର, ଆରାଧନା କର। ଆଉ ପ୍ରଶଂସା, ଗାୟନ, ଏସବୁ ଦ୍ଵାରା ଆମ ପରିବାରର ମାହୋଲ ଗୁଡିକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖେଇଥାଉ। ପରିବାରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାହିଁକି ହୁଏ?
कहीं अन्यर भूल को आम बेसी देखाऊ आमको भूल आका अनेक समय दुसे प्रशंसा टिके मन पकांतु तो केबे आपणकर झील को आपण प्रशंसा करथिले कि आपणकर स्वामी को केबे आपण अप्रिशिएट करथिले उत्साह देथिले आमे बाछि जानिछु बहुत बढ़िया बाछु परिबा आंदेले मध्ये हम बाछबा को जानिछु एडकी लगा प्याज आन देचंती टिके सान सान टान देले हेबो नै सान टान देले सान सान टान देचंती टिके पोटा आन देले हेबो नै जा हूँ मो सित काकर को मध्ये जाई कि नाणी देलो धन्यवाद ए आवाज जदी बाहरबो घरे अशांति हेबो कि नै मात्र अनेक समय आमे जो समय लोक मान को उत्साह प्रदान करू प्रशंसा करू से समय आम परिवार अशांति गुड़िक दूर हो झील धीरे 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 एबे काम शिखुची से काम करू करू भूल करिची बासन माजिची साबुन साइड रे लागिची जा हो झील कलु धन्यवाद करंतु घर पुछिची सफा है नहीं न हो नेक्स्ट टाइम हे बसे चेष्टा करूची आमे उत्साहित करबार आवश्यकता रही जो द्वारा कि हमर परिवार माहौल गुड़िक धीरे धीरे चेंज हेबो अशांति गुड़िक आम मैंने धीरे धीरे बाहर आसवा प्रिय भौणी मैंने एति कहबा को चाहे जे आमे जेकोसी परिस्थिति रे हो जेकोसी विषय मध्य दे आमे जाउछु से समय आमे परमेश्वर निकट रे जिबा तांको पचारिबा से तार उपाय आमान को देबे जदि आमर किछि ज्ञानर आवश्यकता होछि प्रभुଙ୍କ निकट को जिबा आ पचारिबा आ प्रत्येक प्रश्नर उत्तर तांको पाखरे अछि हम गीतर गाउछु ना दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर यीशु के पास है आउ सही परमेश्वर आमान को प्रत्येक प्रश्नर उत्तर देबे आउ से ठीक उत्तर देबे तांको जाय आमे पचारिबा प्रभु मु कोन करबी मते तुमे सहायता करो मते तुमे सिखाओ बोले आमे जो समय रे जीवा से निश्चय आमानकर प्रत्येक समस्यार समाधान से निश्चित भाव रे करबे प्रभु अल्प वाक्य रे हम समस्त आशीर्वाद